Dear students, Sudarshan lecture English here for the lesson The Gold Fame. Next part 2 of this lesson. Let us start now part 2 of the lesson. Datta merely nodded without shifting attention from a tiny nail which he with precise rhythmic strokes was driving into a frame. ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਕੇਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮੇਨ obsessive attachment to the photograph ਦੇ ਉਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। He told himself that there will be trouble if he didn't deliver the order on the promised date. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि जेकर वो ऑर्डर समय से नहीं दिता तो कि मुश्किल पैदा हो जाएगी। नैक्सट मॉर्निंग ही मेड दैट फर्स्ट डे ऑफ कीपिंग साइड ऑल द अदर्स। अगले दिन उसने उसनों पहला काम बनाया, बाकी काम छड़ दिते। दैट वाज लाइंग ऑन अ शेल्फ अमंग मैनी अदर्स। तस्वीर होर तस्वीरों के विचकार शेल्फ उपर पई हुई सी। ही टुक इट, उसने इसनूं पकड़िया एंड केयरफुली कैप्ट इट ऑन अ वुडन प्लैंक ऑन द फ्लोर ਅਤੇ फर्श के उपर एक लकड़ी के तख्ते उपर रख दिता। Then he looked for the pencil stub for making the measurements. फिर उसने पेंसिल का टुकड़ा लभ्या ताकि वो नाप लै सके। As usual it was missing। हमेशा की तरह यह गुम हो गया। He swept his hand all round him impatiently। उसने बेचैनी के नाल अपना हाथ इधर उधर मारिया। Scattering fragments of glass and wood। इस दे नाल शीशे और लकड़ी के फ्रैगमेंट्स टुकड़े स्कैटर इन बिखर गए। Paul shaped that he mistook for the pencil। कार जिन्होंने पेंसिल समझ लिया सी उसनों परेशान कर रहे सन। On end and stop his anger ਅਤੇ अंत ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। Frustrated in all his attempts to find it, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। He finally stood up to shake the folds of his ਧੋਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਲੜ ਝਾੜੇ। An ultimate move, ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਟੂ 10th ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਗੈਟ ਡੈਮੇਜਡ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਆਨਸਰ, बट ही शुक द फोर्स so violently, पर उसने इतनी जोर दिए लट्स दैट ही अपसेट a tin containing white enamel कि उसने सफ़ेद पेंट वाला एक टीन डोल दिता। एंड इट लैंडर राइट ऑन द शेडो फोटोग्राफ ऑफ द ओल्ड मैन। ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਮਟੀ ਇਟਸ ਥਿਕ ਸਲਿਮੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਔਨ ਇਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। दत्ता stood transfixed। दत्ता अस्थिर खड़ा हो गया and stared at the disaster at his feet ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। as if he had suddenly lost all faculty of movement। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। He couldn't bring himself even to avert his eyes from the horror which he seemed to be cruelly forced to view। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। avert, prevent, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। then he stood with perspiration and helpfully screened his vision। ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ, perspiration meaning ਪਸੀਨਾ। when at last he fully recovered his senses he set about rescuing the picture in such a desperate hurry। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਹੀ ਮੇਡ ਵਰਸ ਮੈਸ ਆਫ ਇਟ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਹੀ ਰਬ ਦ ਪਿਕਚਰ ਸੋ ਹਾਰਡ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਗੜਿਆ ਦੈਟ ਹੀ ਪੀਲਡ ਆਫ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਆਫ ਫਿਲਮੀ ਕੋਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। Before he realized that he had done half the old man's face and nearly all of his turban was gone। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੱਤਾ helplessly looked at the venerable elder transformed into thick black। ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾੜੇ ਕਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ to the enamel smeared on the rag in his hand। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
एक चीथड़ा बन चुका सी। वी विल नाउ डिस्कस द 11th क्वेश्चन। हाउ डिड ही ट्राई टू रेस्क्यू द पिक्चर? द आंसर टू 11th क्वेश्चन already discussed up to this. He sat with both hands clutching his head. वो दोनों हत्थां नाल अपना सिर पकड़ के बैठ गया। Every nerve in his head throbbed as if it would tear itself apart. उसਦੇ सिर ਦੀ हर एक नाड़ी इस तरह फड़क रही सी जिस तरह कि इसके सिर ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। If he didn't hold it down, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। What answer was he going to offer to the customer? ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? Who had a fanatic devotion to the photograph he had just mutilated beyond recovery. Mutilate meaning damaged. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। His imagination ran wild. ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ। Suggesting nightmare consequences to his own dear self. ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। And to the fragile inflammable shop. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। He racked his brain. ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। For a long while till sheer exhaustion calm. ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। His agitated nerves and made him accept the situation with the hopeless resignation. ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। While the plethora of gods, saints and images gazed down at him. ਉਸੇ ਸਮੇਂ plethora meaning large number, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। From the walls and with the transcendental smile. ਐਂਜਲਿਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। And seemed to offer themselves to him to pray. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। With a fervent appeal in his heart he stared at them. Stare meaning ਦੇਖਣਾ। Passionate fervent, ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। In his state of mind it did not register for quite a while that a particular photograph of a person on the wall had held his attention. ਆਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ state of mind ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ had held his attention rather more than it was qualified. ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। It was an ordinary portrait of a middle-aged man in a dark suit and striped tie. ਇੱਕ ordinary ਸਧਾਰਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਸੂਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਟਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। Resting his right arm jauntily on a studio prop made to look like a fluted Roman pillar. Jauntily meaning in a happy mood. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਮਨ ਪਿਲਰ ਹੋਵੇ, ਸਤੰਭ ਹੋਵੇ। Datta was amazed to see that he had a faint likeness to the late lamented old man. Lamented meaning died. ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। The more he gazed at the face, the more convincing it appeared to him. ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਨੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। Dismissed the old resemblance, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। He saw as one of those tricks of a thoroughly fagged out mind. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲ ਦਾ ਸੇਮ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਹਿਸ ਮਾਈਂਡ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਟੇਕ ਸ਼ੇਪ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੀ ਸੌ ਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਾਪਨ। ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਓਲਡ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ। ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਕਸਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਡ ਕੈਪਟ ਆਲ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਅਨਕਲੇਮਡ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ ਸੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਰਿਮਿਊਜ਼ਡ ਇਨ ਇਟ ਸਰਚਡ ਫॉर। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੈਨਕਲੀ ਕਾਕਰੋਚਿਸ ਐਂਡ ਸਪਾਈਡਰਸ ਕਈ ਹਲਟਰ ਸਕੈਲਟਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਫਲੋਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਬੜੇ ਡਰਾਵਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਨਮਾਈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਦੱਤਾ ਨੈਕਸ਼ਲੀ ਸਰਚ ਫॉर द ब्राउनिश ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਫ द ओल्ड मैन। ਦੱਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਐਨੈਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਭੀ। ਵਿੰਟੇਜ ਮੀਨਿੰਗ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਓਲਡ ਮੈਨਸ ਵਿੰਟੇਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। ਕਿ ਓਲਡ ਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਰਾਊਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਈਲ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ, ਜਲਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਕੁਡ ਪਿਕ ਅਪ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਿਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਓਲਡ ਮੈਨਸ ਪਲੇਸ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੋਰਟਡ ਅ ਵੈਰੀ ਕਨਸਪੀਕੂਅਸ। ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਵੇਸ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਓਵਰ ਡਰੈਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸੈਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਲੈਪਸ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਜੈਕਟਿਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦੱਤਾ ਫੈਲਟ ਹੀ ਕੁਡ ਟੇਕ ਅ ਫੇਅਰ ਰਿਸਕ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਡ ਸ਼ੈਲੋਡ ਅ ਬਿਟ ਨੋਟਿਸੇਬਲੀ ਬਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਦੈਟ ਦ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਦੈਟ ਦ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਅ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਵੁੱਡ ਰੈਂਡਰ ਇਟ ਸੇਫ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਟੂ 12th question. How did Datta finally come up with? This is selected a photograph of old man that would resemble the picture of his grandfather, and you help from this passage also. A couple of hours concentrated work, he sat back and proudly surveyed the old man's double, looking resplendent in his gold frame. ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਮਕੀਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਹੀ ਫੋਰਗਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਪਰਹੈਪਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਰਿਸਕ ਐਨੀ ਫਰੇਮ ਮੇਕਰ ਏਵਰ ਟੁਕ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਈਵਨ ਬਿਕੇਮ ਬੋਲਡ ਇਨਫ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਦ ਕਸਟਮਰ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਫ ਹੀਜ਼ ਫੇਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ, ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੁੱਕ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਮੈਨ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੂਲਿੰਗ ਯੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਦ ਪਿਕਚਰ ਯੂ ਬ੍ਰੌਟ ਹੀਅਰ ਫॉर ਫਰੇਮਿੰਗ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਥਰੋ ਇਟ ਅਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। The days that followed were filled with suspense and anxiety. Why were the days that followed filled with suspense and anxiety? Answer to 13th question. The days that followed were filled with suspense and anxiety. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। Datta feared that the customer would surprise him at an unguarded movement, making him ਟਾਇਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਥਾਊਟ ਆਊਟ ਪਲਾਟ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਇਟਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟੂ 13th question. ਐਂਡ ਬਟ ਦ ਮੈਨ ਟਰਨਡ ਅਪ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਲੇਟਰ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੱਤਾ ਵਾਜ਼ ਬੈਂਟ ਓਵਰ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਲਾਈਟਲੀ ਸਟਿਫਨ ਐਜ਼ ਹੀ ਹਰਡ ਦ ਵਾਇਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਸ਼ੀਲ ਵਿਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਸਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰੈਡੀ, ਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਦੱਤਾ's ਹਾਰਟ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਰੇਸ, ਦੱਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਟੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੈਟ ਅ ਹੋਲ ਮਿਨਟ ਪਾਸ ਵਿਦਾਊਟ ਆਂਸਰਿੰਗ, ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਪੁੱਟ ਅਸਾਈਡ ਦ ਸੀਜ਼ਰਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੈਂਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ। ਵਿਦ ਸਲੋ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਨੀਟਲੀ ਰੈਪਡ ਪੈਕੇਜ ਇਨ। ਸਲੋ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੀਟਲੀ ਰੈਪਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਇਟਸ ਰੈਡੀ, ਦ ਕਸਟਮਰ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਡਿਲਾਈਟ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੁੰਬਲਿੰਗ ਫਲੈਟਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਟੂ ਦੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਪਟਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹਿਜ਼ ਆਰਮਸ ਵਾਈਲਡਲੀ ਵਿਦ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਗਜ਼ੂਬੀਰੈਂਸ। ਐਗਜ਼ੂਬੀਰੈਂਸ ਮੀਨਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਲੌਂਗ ਲੋਸਟ ਪਰਸਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਦ ਕਸਟਮਰ ਵੇਟਡ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੀਲਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਵਿੰਗ ਮੋਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪਫੁਲ ਮਾਸਟਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਅਡੋਰਨ ਦ ਵਾਲ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ। ਅਡੋਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਸਜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏਗਾ। ਦੱਤਾ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਵੀਲ ਦ ਗਲਿਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮ ਐਂਡ ਹੈਲਡ ਇਟ ਟੂਆਰਡਸ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਕਸਟਮਰ ਸੀਮਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਸਟਰਕ ਬਾਏ ਇਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਨ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫੈਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਲਾਈਕ ਵਨ ਹੂ ਹੈਡ ਐਂਟਰਡ ਦ ਇਨਰ ਸੈਕਟਮ ਆਫ ਅ ਟੈਂਪਲ। ਸੈਕਟਮ ਇਨਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੱਤਾ ਹੈਲਡ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੈਥ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਚ ਦ ਮੈਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੈਟ ਪਾਸਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਨਰਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ 14th ਕੁਐਸਚਨ, what effect did the picture have on the customer was struck by its grandeur and behaved as if he had entered the part of a temple. This is answer to ਦੱਤਾ ਹੈਲਡ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦ ਮੈਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇਖੇ। ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੈਟ ਪਾਸਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਨਰਵ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਥਾਊਟ ਦੈਟ ਇਨ ਐਨ ਅਦਰ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬਿਟਰੇ ਦ ਬਿਗ ਹੌਕਸ ਹੀ ਹੈਡ ਪਲੇਡ। ਹੌਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀਫੂਲ ਸਮਵਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਡਨਲੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸਟਮਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਸ ਦ ਰੈਵਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਬੈਨੇਵੋਲੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੈਨਿਸ਼ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਇੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਟ ਹੈਵ ਯੂ ਡਨ? ਹੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇੰਡੀਗਨੈਂਟਲੀ। ਉਸਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਦੱਤਾ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਮਡ ਫੈਮਲੀਅਰ। ਦੱਤਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੀ। ਫਾਰ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਨ ਥਰੂ ਇਟ 1000 ਟਾਈਮਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ ਸਿੰਸ ਹੀ ਸਪਲੈਸ਼ ਦ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਔਨ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਪਲੈਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਡੁੱਲਣਾ। ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਹੈਡ ਰਿਹਰਸਡ ਹਿਜ਼ ਪੀਸ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਫਾਰ ਦਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਫਰੇਮ ਦੀ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਕੁਡ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਮਾਊਥ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਦ ਕਸਟਮਰ ਸ਼ਾਊਟਡ ਵਿਦ ਟ੍ਰਮੈਂਡੂਅਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬੀਅਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਨੋ ਡੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਕੱਟ ਮਾਊਂਟ ਵਿਦ ਐਨ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਲੁੱਕ। ਇਹ ਚੌਰਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟੂ 15th ਕੁਐਸਚਨ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਫਰੇਮ। ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿ ਕੱਟ ਮਾਊਂਟ ਕਿ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੌਰਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਫਰੇਮ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਫਰੇਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਚੌਰਸ ਫਰੇਮ। ਦ ਸਟੋਰੀ ਔਨ ਦ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸ਼ੇਪ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰੇਮ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੁਐਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਰਸ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਦਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। This was the last question from your chapter. Simple way to write answers to long questions. You have to combine short questions as already discussed above. Answers to these questions. First, what impression do you gather about Datta the frame maker? I have written here the numbers of short questions. You may add for giving answer to these questions, and similarly from first to fourth or numbers of short questions for all these answers have been given here. I hope this will be helpful for you. Students, these lessons will help you in solving multiple choice questions, objective type and long questions also, and it will also be helpful in solving the full exercise of the chapter. So it's essential for you to listen this video and wait for the next chapter. Best wishes to